हेलो स्टूडेंट अक्षय सार यूट्यूब चैनल को समस्त स्वागत आउ एक सुंदर वीडियो समस्त स्वागत करुच्ची देखो आपणकर ओडिशा पुलिस एसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा जहाँ आपणकर 2025 आपणकर 933 पोस्ट आसाला यही वर्ष आम ओडिशा पुलिस एसआई जार परीक्षा आपणकर 8 एवं 9 मार्च होगा पोस्टपोन कर नुआ डेट आसिले मुझे वीडियो माध्यम जनइबी। चलतु आज आम देखा ओडिशा पुलिस एसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहाँ जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर रो किछि क्वेश्चन आम पार्ट करिबा। आज आम यार प्रथम पार्ट वीडियोटी डिस्कसन करवा सेकेंड पार्ट एमती पार्ट करके सब क्वेश्चन डिस्कसन करवा। वीडियोटी को लास्ट में देखु आपण मैंने जानीपारे केमती क्वेश्चन आसला लेवल केवली थिला ये सब विषय आपण मैंने जानीपारे। वीडियोटी भल लगे लाइक करेंगे और आप सहित सेयार करेंगे। ये सुंदर सुंदर वीडियो देखापी चैनल को सब्सक्राइब कर रखि था पाखरे नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखु। चलतु आज क्वेश्चन स्टार्ट करिया। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपंकर देखो ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट व्हिच ऑफ द डिड द फॉलोइंग हैव द ग्रेटेस्ट सक्सेस। आपंकर स्वदेशी आंदोलन समय निम्नलिखित मध्य क्या सर्वाधिक सफलता मिलता। स्वदेशी आंदोलन आपन जो होता तार ये मध्य ये जो चारोटी ऑप्शन था आ भर कौटा को अधिक सफलता मिलता। आपंकर राइट आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर डी बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स विदेशी सामग्री वर्जन करने को ये आंदोलन आपन को आह्वान करा महात्मा गांधी नेतृत्व में आंदोलन होता। ये आपंकर 1 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 2 नंबर क्वेश्चन देखो एमंग द फॉलोइंग हु वाज नॉट ए प्रोपेंट ऑफ भक्ति कल्ट निम्नलिखित मानक मध्य भक्त धर्मर समर्थक किए नथिले। ये जो चारोटी ऑप्शन देला आ भर भक्त धर्मर समर्थक किए नथिले। आपनकर देखंतु तुकाराम ये भी थिले आपनकर भक्त धर्मर जे आपनकर सेंट पॉइंट थिले गोटे आपनकर जो तुकाराम थिले। त्यागराज गोटे म्यूजिशियन थिले। आगुड़ा भालवाचार्य ये भी थिले। चैतन्य थिले महाप्रभु थिले। आपनकर जो नागार्जुन देला ये आपनकर भक्त धर्मर समर्थक नथिले। ऑप्शन नंबर ए यार राइट आंसर बुझिपारे। चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 3 नंबर क्वेश्चन व्हिच वाज द फास्ट मेटाल यूज्ड बाय मेन पुरुष माने प्रथमे केउ धातु व्यवहार करथिले। ये चारोटी ऑप्शन लो आपन को आंसर टी काढिबा पड़िबो। देखंतु राइट आंसर कोन हबो आपनकर कपर बा तंभा। ये आपनकर 10,000 वर्ष पूर्व यहाँ आपण माने मनुष्य माने व्यवहार कर चलुचंती जहाँ आपनकर 8,700 बीसी आपनकर पूर्व ये सब आपनकर मनुष्य माने कपर बा तंभार व्यवहार कर आसुचंती। ये थिला आपनकर 3 नंबर क्वेश्चन जानिपारे आपन राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कपर। चलतु बुझिपारछंती। चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 4 नंबर क्वेश्चन द इंस्क्रिप्शन व्हिच प्रूव्स अशोकाज ओभर वेस्टर्न इंडिया इज यही लेखा जहाँ पश्चिम भारत उपर अशोकांक आभिमुख्य प्रमाण करे। ये जो चारोटी लेखा देला तार अशोका उपरे भारतर आभिमुख्य प्रमाण करने क्यों लेखा उपरे साहाय्य करे। आपन को भल क्वेश्चन टी पचारछि आर राइट आंसर कौन हम कहतु राइट आंसर ऑप्शन सी जूनागढ़ रॉक एडिक्ट ऑफ रुद्रमन। आपन जो रुद्रमन जूनागढ़ रॉक एडिक्ट रे आपनकर अशोकार आभिमुख्य प्रमाण करे। ये आपनकर 4 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 5 नंबर क्वेश्चन देखो हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए स्लेव बिफोर ही बिकम ए किंग राजा हेबा पूर्व निम्नलिखित मानक मध्य किए दास नथिले। माने दास माने कौन सी जगार काम न करें चाकर नथिबे या दास कहुए। राजा हेबा पूर्व कौन सी जगार नथिले किए हेबो आपन राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी आपनकर राइट आंसर। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन डिस्कसन करवा देखंतु आपनकर भारतर निम्नलिखित 3 आक्रमणकारी मध्यरु सेमानक आक्रमणकर सठिक कालक्रम हेउछि। ए जो तीनोटी देला आपनकर ना किए प्रथमे आक्रमण करथिले तापर किए आक्रमण करथिले सेहि भली भाबरे आपनको सजेबाको पड़िबो। देखंतु फास्ट आपनकर मोहम्मद गजनी भारत को आक्रमण करथिले तापर आपनकर चेंगेज खान आपनको भारत को आक्रमण करथिले लास्ट रे आपनकर नादिर शाह। ताने आपनकर 1 3 2 आपनकर एई अनुसार आपनको सजेबाको पड़िबो। ताने राइट आंसर देखंतु कोटार अछि ऑप्शन नंबर बी यार राइट आंसर। चलंतु नेक्स्ट देखिबा 7 नंबर क्वेश्चन हु वाज द फास्ट एंड लास्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली दिल्ली रो प्रथम एवं शेष महिला शासक किए थिले। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपनकर देखंतु किए थिले
ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଆ ସୁଲତାନ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର 1236ରୁ 1240 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀରେ କିଏ ମହିଳା ଶାସକ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ବା ଲାଷ୍ଟ ଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ କୌଣସି ହେଇନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ରଜିଆ ସୁଲତାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ବାପା ମଲା ପରେ, ଇଲତୁତମିଶ ମଲା ପରେ ରଜିଆ ସୁଲତାନକୁ ତାର ଶାସକ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ 1240ରେ ମର୍ଡର କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ରଜିଆ ସୁଲତାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଦେଖିବା 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ରାନା ଖୁମ୍ବ ଅଫ ମେୟର ବିଲ୍ଡ ଦ ଫେମସ୍ କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ ବା ଆପଣଙ୍କର ଟାୱାର ଅଫ ଭିକ୍ଟୋରୀ ଟୁ କମରେଟ୍ ହିଜ୍ ଭିକ୍ଟୋରୀ ଏଗନେଷ୍ଟ। ଆପଣ ଯେଉଁ ମେରୱାଡ଼ ରାଣା ଖୁମ୍ବ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ବିଜୟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ ବା ବିଜୟ ସ୍ତମ୍ଭ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ମେୟର। ଲାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ହମ୍ପି ଇଜ୍ ଦ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଅନ୍ ଦ ନର୍ଦର୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ହାମ୍ପି। କେଉଁ ନଦୀର ଉତ୍ତର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ହମ୍ପି କେଉଁ ନଦୀର ଉପର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଆପଣଙ୍କର ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା। ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ଆପଣଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ବୋର୍ଡରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାହେଲେ ବେଶୀ ଭାଗ ଆପଣଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଯାଉଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ରାଜପୁତ ରାଜବଂଶ ଆକ୍ରମଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିନଥିଲେ? ଏ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଆକ୍ରମଣଙ୍କ ଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିନଥିଲେ? ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ତିନୋଟି ଥିଲା ଏ ସବୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିହାର ଏ ଆପଣଙ୍କର ଆକବର ଠାରେ କେବେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିନଥିଲେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ପ୍ରତିହାର। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକବରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ମାନବସଦାରୀ କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା? ଯେଉଁ ଆକବରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ମାନବସଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଏ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ଦେଲା ଆ ଭିତରୁ କେଉଁଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା? ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ମଙ୍ଗୋଲିଆରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଣାଳୀଟିକୁ ଆକବରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ବା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଖ୍ ଗୁରୁ ଅର୍ଜୁନ ଦେବ ୱାଜ୍ କିଲ୍ଡ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ରିଜିନ୍ ଅଫ୍। ଶିଖ୍ ଗୁରୁ ଅର୍ଜୁନ ଦେବ ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ 1206 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜାହାଙ୍ଗୀର ଯେ ତାକୁ ଗୁରୁ ଅର୍ଜୁନ ଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର ବିଟୱିନ୍ ଦ ସେଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ସ୍କିମ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଇନ୍ ଦ। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା କେଉଁ ଯୋଜନା ଉପରେ ଆଧାରିତ? କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ ତାହା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଯୋଜନା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା? ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1935 ମସିହାରେ ଏହାକୁ ସମ୍ବିଧାନରେ ଯୋଜନାରେ ଆଧାରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଟ୍ରୁ ଏବାଉଟ୍ ଦ କ୍ୱାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ 1942। 1942 ମସିହାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ବିବୃତ୍ତି ସତ୍ୟ ନୁହେଁ? ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଇ ଚାରୋଟି ବିବୃତ୍ତି ଦେଲା ଆ ଭିତରୁ କେଉଁଟା 1942 ମସିହାରେ ହୋଇନଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା, ଏ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିଲା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା ଏକ ସ୍ୱତଃପ୍ରତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା, ଇଏ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣତଃ ଶ୍ରମିକ ବର୍ଗକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିନଥିଲା, ଏ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଘ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା, ଏକା ଶ୍ରମିକ ବର୍ଗକୁ ନୁହେଁ। ଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଇନ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଦ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଫ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ୱେଆର୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଏଟ୍। ଯେଉଁ ବଙ୍ଗଳାରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ତାହାର ମୁଖ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୁହନ୍ତୁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ, ଯାହା କଲିକତାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ବ୍ରିଟିଶ ପଲିଟିକାଲ ଶୋ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାନ୍ ବି ଟ୍ରାସ୍ଡ ଟୁ ଦ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍। ଭାରତ ଉପରେ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବର ଆରମ୍ଭ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାରତ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ରିଟିଶ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ସେ ଯୁଦ୍ଧର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର
1757 ମସିହା ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ଉପରେ ଭାରତର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଅର୍ଡ଼ର ଅଫ୍ ଦ ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗଠନର ସଠିକ୍ କାଳକ୍ରମ କ'ଣ? ଏ ଯେଉଁ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ବା ଯେଉଁ ସମାଜ ଗୁଡ଼ିକ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ତାର କାଳକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସଜାନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର 1 ନମ୍ବର ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନରେ ଆସିବ, 2 ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଆସିବ, 3 ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ, 4 ନମ୍ବରରେ ଥିଓସୋଫିକାଲ ସୋସାଇଟି। ଏହି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଫର୍ମେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ 1-4। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱରାଜ ଏଜ୍ ଏ ନେସନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ମେଡ୍ ବାଇ? ଏକ ଜାତୀୟ ଚାହିଦା ଭାବରେ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରଥମେ କିଏ କରିଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱରାଜ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର 1906 ମସିହା କୋଲକାତା ସେସନରେ ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ କୋଲକାତା ସେସନରେ ଦାଦାଭାଇ ନୌରୋଜୀ ଫାଷ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡ ଫର୍ ସ୍ୱରାଜ ଭାବରେ ନାରା ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଦାଦାଭାଇ ନୌରୋଜୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦ ଓନ୍ଲି ଆନୁଆଲ ସେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରେସିଡେଡ୍ ବାଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ୱାଜ୍? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କଂଗ୍ରେସର ଏକମାତ୍ର ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନ ଥିଲା କେଉଁଠାରେ? ଆପଣଙ୍କର 1924 ମସିହା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି 1925 ମସିହା ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। 1924 ମସିହା ବେଲଜିୟମ ଠାରେ ଆନୁଆଲ ବା ଏକମାତ୍ର ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିଲା। ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯାହା ଏଇ ପାର୍ଟର ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏହାର ପୂର୍ବ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସିବ, ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଦ ପିଜାଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଚମ୍ପାରନ୍ ୱେର୍ ବାଉଣ୍ଡ ବାଇ ଲ ଟୁ ଗ୍ରୋ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଅନ୍ ହାଉ ମଚ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ? ଚମ୍ପାରନ୍ର ଚାଷୀମାନେ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା କେତେ ଭାଗରେ ନୀଳ ଚାଷ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଥିଲେ? ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି 20 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ନୀଳ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଚମ୍ପାରନ୍ ଚାଷୀମାନେ ବାଉଣ୍ଡ ଥିଲେ ବା ବାଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟ, ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇର ପୂର୍ବବର୍ଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, ଯାହା ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଆର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସିବ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନକୁ ଅନ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ସେୟାର କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବା ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।